Hi viewers, welcome to Bosco Campus Vision. Today we are discussing a new subject, that is Fundamentals of Management, and it is for S1 BBA under Kerala University, and myself Mary Netto, Assistant Professor from Department of Management, Don Bosco College, Kottayam. So this session we can discuss the new topic, that is scientific management approach. So F.W. Taylor, that is Frederick W. Taylor, was the first person who insisted on the introduction of scientific methods in management, and it was he who, along with his associates, made the first systematic study of management. So he launched a new movement in 1910 which is known as scientific management. And so we can say that Taylor, F.W. Taylor, is regarded as the father of scientific management. We already studied father of modern management. We studied that Henry Fayol is the father of management, and father of scientific management is Frederick W. Taylor, that is F.W. Taylor. So he is the first person who insisted on the introduction of scientific methods in management, and it was he who, along with his associates, made the first systematic study of management. So he launched a new movement in 1910 which is known as scientific management. That is why we say that Taylor is regarded as the father of scientific management. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെ, ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലേ. അപ്പം ഈ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ്, ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക്, അനലിറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ജോലികൾ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ആദ്യത്തെ പേഴ്സണാണ് ഫെഡറിക് W. Taylor അല്ലെങ്കിൽ F.W. Taylor. അപ്പോൾ ഹീ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ who insisted on the introduction of scientific method in management, and his associates അല്ലേ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ്സും കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡി തന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. ആ ഒരു ന്യൂ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലേ, 1910 സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് വരികയും അതിനവർ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന പേര് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ F.W. Taylorനെ ഫാദർ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. So according to him, scientific management is the art of knowing exactly what is to be done and the best way of doing it. For scientific management, scientific means systematic, analytical and objective approach, and the management means getting things done. അപ്പോൾ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിക്കണം. എന്നാൽ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് വേയിൽ ചെയ്യിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കണം, അനലറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കണം, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക്കും മാനേജ്മെൻറ്റും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. It implies the application of science to the management of a business concern, and it aims at the replacement of traditional technique by scientific techniques. So we say that in the words of scientific management, it is the art of knowing exactly what is to be done and the best way of doing it. ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് ടു ബി ഡൺ, എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുക, അത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചീപ്പസ്റ്റ് വേയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക, എന്നാൽ ക്വാളിറ്റി ഒട്ടും കുറയ്ക്കാതെ എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. And so in the words of F.W. Taylor, scientific management is knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and the
ചീപ്പസ്റ്റ് വേ ഇല്ലേ. അപ്പോൾ ടൈലർ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോയിങ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് യു വാണ്ട് മെൻ ടു ഡു ഇല്ലേ. തൻ്റെ തൊഴിലാളികൾ, മെൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എംപ്ലോയീസ് ആണ് ഇല്ലേ. എംപ്ലോയീസ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓരോരുത്തർക്ക് എന്തൊക്കെ ജോലി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കണം. ആൻഡ് സീയിങ് ദേ ഡു ഇറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ചീപ്പസ്റ്റ്. ഇനി അവരത് ഏത് മാർഗത്തിലൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു, ക്വാളിറ്റി ഒട്ടും കുറയ്ക്കാതെ ഈസിയസ്റ്റ് വേയിൽ അത് എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം. അതായത് ഒരു വർക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 10 പേർക്കൊരു വർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചാൽ അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, 2 പേരെ വെച്ച് 5 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ഈസി ആയിട്ട് ജോലി തീർക്കാം. അപ്പോൾ അല്ലാതെ എല്ലാവരും കൂടെ അതിനകത്ത് കിടന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ ചെയ്തതൊന്നും കാണത്തില്ല, എൻഡ് റിസൾട്ട് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം, അതാണ് നമ്മളിവിടെ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So next we can discuss the principles of scientific management. So basically there are 5 principles. They are replacement of old rule of thumb method, scientific selection and training of workers, cooperation between labor and management, maximum output, ഈക്വൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അങ്ങനെ 5 ഹെഡ്സിലാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഈസ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾഡ് റൂൾ ഓഫ് തംബ് മെത്തേഡ്. ഈ ഓൾഡ് റൂൾ ഓഫ് തംബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കോട്ടാണ്. അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഇല്ലേ, നമ്മൾ അതിന് ഫാക്ട്സും ഫിഗേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിക്കായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവൂ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾഡ് റൂൾ ഓഫ് തംബ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ under scientific approach, decisions are based on the basis of facts as developed by the application of scientific method to the problem concerned. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫാക്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ഇല്ലേ. എന്തുകൊണ്ട് ആ പ്രോബ്ലം വന്നു, ശരിക്കും നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ പ്രോബ്ലം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ലേ. ഒരു പ്രോബ്ലം വൺസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ദ ഹാഫ് സോൾവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ പകുതി പ്രശ്നം അവിടെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോച്ചിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സും ഫിഗേഴ്സും ഉണ്ടാവണം. അതിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഓൾഡ് റൂൾ ഓഫ് തംബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രേസാണ്. സോ ദ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് കൺസിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ എന്ത് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡാണ് നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഒന്ന് റിസർച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ, കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ, അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡേറ്റ, ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് സർട്ടൺ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സച്ച് അനാലിസിസ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പറയാം, ഒന്ന് ഇല്ല ചില ഫാക്ട്സുകൾ വേണമെന്ന് പറയാം. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ്, ശരിക്കും ഒരു സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. ആ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡാണ് ഒന്ന് റിസർച്ചിലൂടെ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷനിലൂടെ ആവാം, കുറച്ച് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ വക അനാലിസിസിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് അല്ലെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ എംപ്ലോയീസിന് ജോലികൾ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് ഈസ് സയൻറ്റിഫിക് സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഇല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ ആൾക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും അതുപോലെ അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണ്. സോ ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്കർ ഫോർ ദി റൈറ്റ് ജോബ് ഇസ് വെരി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാഫിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വേക്കൻസി വരുമ്പോൾ അവിടെ ഉചിതമായ ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മളവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്കർ ടു ദി റൈറ്റ് ജോബ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ MBA കഴിഞ്ഞ് വേക്കൻസിയിൽ നമ്മൾ ഒരു MSc കാരനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി നീങ്ങത്തില്ല. അയാൾ അത് പഠിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്രയും സമയം നമുക്ക് പോകും. പക്ഷേ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ 2 പേരുടെ ജോലി എന്താണ് അദ്ദേഹം ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യും. അപ്പം 2 പേരുടെ വേക്കൻസി ഉണ്ട്, പക്ഷേ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഒറ്റ വ്യക്തിയെ കിട്ടിയാൽ മതി, എക്സ്പേർട്ട് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആ 2 പേരുടെ ജോലി ചെയ്യും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, റൈറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺ അറ്റ് ദി റൈറ്റ് ജോബ്. So under this the task of selection is ensuring central personal department. അപ്പോൾ ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെയും സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ, ആൾക്കാരെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ജോലി ആരുടെ കയ്യിലാണ്, പേഴ്സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് HR ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. So the selected workers are to be trained to avoid wrong method of work. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സെലക്ട് ചെയ്യുന്നവരെ നല്ലപോലെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കണം. ആ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്,
റോങ് മെത്തേഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാമെന്ന ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ പഠിക്കുകയും വർക്ക് അവിടെ ഈസി ആവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് സയൻറ്റിഫിക് സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ വിത്ത് ദി പോയിന്റ്. തേർഡ് ഇസ് ലേബർ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോ ഓപ്പറേഷൻ. ഇല്ലേ, കോ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സഹകരണം ഇല്ലേ. അപ്പോൾ there should be cooperation between management and the worker, and this require the change of mental attitude of the worker and the management towards each other, and Taylor called it mental revolution ഇല്ലേ. ഒരു സഹകരണം ആരൊക്കെയാണ്? മാനേജ്മെൻറ്റും ലേബറും തമ്മിൽ അല്ലേ. കോപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലേബർ മാനേജ്മെൻറ്റ് മേ ബി റിഗാർഡ് as the pedestal on which the structure of scientific management ക്യാൻ ബിൽഡ് ഇല്ലേ. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഇല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് രൂപപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ആര് തമ്മിലുള്ള സഹകരണമാണ്? മാനേജ്മെൻറ്റും ലേബറും തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക. So this can be achieved through a change in mental attitude of the workers and management. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം. ഒരു കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവണം. എന്തിനും പരസ്പരം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവണം. അപ്പം ചില ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇല്ലേ, മെൻ്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്, പല കാര്യത്തിലുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് വർക്കേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാറ്റണം. എന്നിട്ട് അവർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ടെയ്ലർ പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് മെൻ്റൽ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ മെൻ്റൽ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സാമിന് ഒരു 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കാം, വാട്ട് ഈസ് മെൻ്റൽ റവല്യൂഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടെയ്ലേഴ്സ് മെൻ്റൽ റവല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ശരിക്കും എന്താണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന? there should be a cooperation between management and the worker. This requires change of mental attitude of the worker and the management towards each other, and Taylor called it as a mental revolution. അതാണ് അവിടെ മെൻ്റൽ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. And in detail we can see what is mental revolution. That is the idea behind the principle of scientific management, therefore, is to change the mental attitude of worker and the employer towards each other. അപ്പോൾ മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഒരു മെൻ്റൽ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഐഡിയ അവരുടെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു എംപ്ലോയറുടെ ആവാം, വർക്കറിൻ്റെ ആവാം, അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ അവരെന്ത് ചെയ്യണം? ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അതിനെയാണ് ടെയ്ലർ എപ്പോഴും മെൻ്റൽ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So the main aspects of mental revolution are to create the spirit of mental trust and confidence. അപ്പം ഇതിനകത്തുള്ള ചില ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റ്, വിശ്വാസവും കോൺഫിഡൻസും കൂടും. to put in all effort for increasing production. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. കാരണം എംപ്ലോയർ പറയാണ് ഈ മാസം നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടണം, അതനുസരിച്ച് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോണസായിട്ട് തരും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൻ്റെ പുറത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യും? പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. Then develop the scientific attitude towards problem. ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസിനെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയറും എംപ്ലോയി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസി ആയിട്ട് അവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ മെൻ്റൽ റവല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തല്ലോ. എപ്പോഴും ഒരു 1 മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് മെൻ്റൽ റവല്യൂഷൻ. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് the management and the worker should try to achieve maximum output in the place of restricted output. So this will be highly beneficial and useful to worker or management and the society at the large. ഇല്ലേ, അപ്പോൾ അവിടെയും പറയുന്നത് എന്താണ്? മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലേ. ഒരു എംപ്ലോയി എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അതായത് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ല. അത് ഇപ്പോൾ രാവിലെ 9 മണി മുതൽ 5 മണി വരെ ഇൻഡസ്ട്രി ജോലി ചെയ്യണം. എൻ്റെ ടാർഗറ്റ് ഒരു 10 പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ആ റെസ്ട്രിക്ഷനിൽ നിൽക്കാതെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്നെക്കൊണ്ടാവുന്ന മാക്സിമം ഞാൻ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് എനിക്ക് കമ്പനി തരണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബെനഫിഷ്യൽ ടു വർക്കർ. അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ചെയ്യുന്നതിന് എക്സ്ട്രാ പേയ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയർ എനിക്ക് തരും. അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സ്ട്രാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? അവരുടെ കമ്പനിയുടെ സെയിൽ കൂട്ടുകയും പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് ലോ പ്രൈസിൽ ഈസി ആയിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പം 3 കൂട്ടർക്കും, വർക്കർക്ക്, മാനേജർക്ക്, സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരുപോലെ എന്താണ് നമുക്കിത് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നു. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? എ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസിങ് ദ വർക്കേഴ്സ് are responsible for execution of work as per the instruction of management.
and this principle is known as equal division of responsibility. അപ്പോൾ ഈക്വൽ ഡിവിഷൻ ഇല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദർ മസ്റ്റ് ബി എ ഈക്വൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് ഇല്ലേ. അപ്പം ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വർക്കേഴ്സിന് മാത്രമല്ല, പകരം ആർക്കാണ്, മാനേജേഴ്സിനും ഒരുപോലെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. സോ ദിസ് റിക്വയർസ് എന്താണ്, ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ, ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം നല്ല രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുക, ഓർഗനൈസിങ് ദ വർക്ക് അല്ലേ, അവർക്ക് എംപ്ലോയീസിന് വർക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക. സോ വേറാസ് വർക്കേഴ്സ് ഷുഡ് ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ആസ് പെർ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണ്, ടോപ്പ് അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ കേൾക്കുക, അതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അതോറിറ്റി ആണെങ്കിലും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണെങ്കിലും രണ്ടു പേർക്കും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്, അതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈക്വൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. So clear with the portion. Today we discuss what is scientific management, and we says that Taylor, F.W. Taylor or Frederick W. Taylor is the father of scientific management. And also we discuss the 5 principles of scientific management, that is replacement of old rule of thumb method, scientific selection and training of workers, cooperation between management and labor, and also there is a note that is Taylor regarded as a mental revolution. And the fourth we discuss maximum output, and fifth we discuss the equal division of responsibility. So I hope you are clear with the portion of scientific management, and this is an important question or important topic in the university exam. So prepare well, study well. Thank you.